सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहड़ा तो हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब के गर्मी बहुत पई है। 40 डिग्री तो उत्ते का पंजाब के तापमान। बठिंडा सब तो तत्ता। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि गर्मी लोड़ियां दी पैनी है। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि ठंड की जां कई कणियां की जां तापमान के गिरावट की कोई भी संभावना नहीं। उदा एक गल खुशी की ते तसली की दसनी बनती है कि मंडियां दे विच अगेती कणक भी आनी शुरू हो चुकी है। यानी कि पंजाब के खेतों के हुण दाती है जिहड़ी उह चलण लग पई है, क्योंकि जिहड़ी अगेती बीजी कणक आ वो पक गई है तो हत्थी वड्ढण वालिਆਂ ने अपना कामकाज शुरू करता तो मंडियां दे विच विरलियां टामियां ट्रालियां आउणियां भी शुरू हो गईਆਂ। जेकर इस तरीके नाल काम चलदा रहा 2 हफ्तिਆਂ के बाद मंडियां दे विच पूरी रौनक होगी। बेहद उत्थे ढेरियां लगियां होणगीਆਂ, खुशी का खेड़ा होऊगा। सो फसलों का वधिया झाड़ निकले, सही तरीके दे नाल फसलों की विक्री होवे, किसान चाई चाई अपने घरां नूं जाण ते किसी किस्म की कोई खजल खुआरी ना होवे, इहदी असीं कामना करदे हां। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ भगवंत मान दे वल्लों पंजाब के मुख मंत्री दे वल्लों लंघे कल विधान सभा दे विच तत्ते तेवर दिखाउण दे नाल जुड़ी हुई। जिस तरीके दे नाल भगवंत मान ने अपने सियासी शरीकां नूं लम्मे हत्थीं लिया तो जिस तरीके दे नाल ये गल कही है कि पंजाब दे विच जो कुछ हुण तक चलदा रहा वो नहीं चलना तो जो पंजाब पक्षी है वो हर हालत चलूगा। उन्होंने ये गल कही है कि 80% पंजाबियों दीयां कुर्बानियां ते पर इस दे बावजूद जेकर पंजाब की जमीन के उत्ते होए कब्जे की कोशिश करूगा इनू पंजाबी किसी भी हाल दे विच बर्दाश्त नहीं करनगे। लंघे कल आपां जाणदे हां कि केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ केंद्र के वल्लों चंडीगढ़ दे विच जिहड़े मुलाजम काम करते हैं उन्होंने अपने अधीन लैण के खिलाफ विधान सभा दे विच मता पास कर दिता गया। पर इस दे नाल नाल एक होर खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब के पिंडां दे विच रब वसदा रवे इहदी कामना करते हैं, पर कई बार पिंडां दे विच लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ इहो जिहा वापर जांदा जिहदे करके बाईकाट तक की नौबत आउंदी है। मजीठा खेत्र दे विच एक पिंड हैगा इनायतपुरा। इस पिंड दे विच पता लगा जी कि जट भाईचारे दे वल्लों गुजरां दा बाईकाट किया गया। इत्थे वड्डे पद्धर दे उत्ते लड़ाई हुई सी पिछले दिनी, क्योंकि कुछ दिन पहलां की गल है। एक पासे गड्ढा सी, दूजे पासे ट्रैक्टर सी, दोवां दी आपस दे विच टक्कर हुई। उस तो बाद बोल बुलारे वाला काम शुरू हो गया। गुजर भाईचारे दे वल्लों आले दुआले दे पिंडां दे लोग भी इकट्ठे कर लै गए। इस थां दे उत्ते कुछ क लोकां दे वल्लों गोलियां चला दित्तियां गईयां, जिहदे विच गुजर भाईचारे दे 2 लोकां दी मौत हुई। उस तो बाद तणातणी वाला माहौल बन गया। पर हुण जिहड़ा पिंड दे वसनीकां दे वल्लों जट्टां दे वल्लों बाईकाट की गल की गई है उहदे उत्ते कई लोग किंतु कर रहे हैं, क्योंकि इस बाईकाट दे विच गल कही गई है कि इन्हां नूं कोई भी चारा नहीं देऊगा ते गुजरां दे कोलों कोई भी दुੱਧ नहीं खरीदूगा। जिहड़ा भी इन्हां दे नाल संपर्क दे विच रहूगा उहदे खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्हां दा कोई भी पशु साडे खेतां दे विच नहीं जा सकूगा। सो इस तरीके दा माहौल बनिया होया। सारा कुछ सुख सांद रवे, सारा कुछ भाईचारक सांझ मजबूत रवे, इहदी असीं कामना करदे हां। पर समय समय के उत्ते पंजाब के पिंडां दे विचों इहो जिहियां खबरां आउंदियां। देखो गल ये है कि भाईचारक सांझ बरकरार रहनी चाहिए है, पर यदा मतलब ये भी नहीं भी भाई जिहड़ी धर मर्जी ज्यारती करे। जे गुजर भाईचारे ने ज्यारती की है उन्होंने भी हाथ जोड़ के माफ़ी मंगनी चाहिए है। जेकर उत्थे दूजी धर दे वल्लों ज्यारती की गई है उन्होंने भी गलती का पछताताप करना चाहिए। पर गल ये है भी हुण बाईकाट किया गया, एक नहीं सगों 2 पिंडां दे वल्लों बाईकाट किया गया, मते पास कर दिते गए आ। सो आउंदे दिनां दे विच इस मुतलक की नवीं खबर सामने आऊगी ये वक्त दसूगा। पर जिस तरीके दे नाल असीं पहलां गल कीती है भगवंत मान दे वल्लों कल तत्ते तेवर दिखाए गए आ, उस तो बाद बीजेपी दे वल्लों भी प्रतिक्रिया दी गई है। लंघे कल पंजाब विधान सभा के मैंबर अश्विनी शर्मा जिहड़े पंजाब बीजेपी के प्रधान भी है उन्होंने वल्लों ये गल कही गई है कि बिजली 300 यूनिट मुफ्त दे नहीं सकते, औरतां नूं 1000 रुपया महीना दे नहीं सकते, जो गरंटियां दित्तियां सी वो पूरीआं नहीं कर सकते। इस करके आनी बहानी कोई ना कोई होर गल कढ़ के लिआंदी जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों। एडा वड्डा मुद्दा है ही नहीं, वो कहंदे भी जिहड़ा चंडीगढ़ दा इन्हां ने बनाता। लंघे कल उन्होंने विधान सभा दे विच भी कहा भी मुलाजमां दी मंग सी कि सानूं केंद्र अपने अंडर लै लवे। मुलाजमां दी वो मंग पूरी करती तो आप जी नूं की समस्या। पर भगवंत मान ने ते बाकी सारे नेतावां ने गल कही है भी पंजाब दे पिंड उजाड़ के चंडीगढ़ वसिया, पंजाब दे पिंड उजाड़ के ते चंडीगढ़ जदों वसाया गया तो उस तो बाद ये गल कही गई सी कि 60% है जिहड़ी वो नौकरी पेशा होणगे पंजाब दे ते 40% भर्ती है जिहड़ी हरियाणे दे विचों होऊगी। पर हुण जिस तरीके नाल केंद्र की सरकार दे वल्लों परदे थाणी पिछले दरवाजे थाणी पंजाब के हक्कां दे उत्ते डाका मारिया जा रहा, इनू असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। तो लंघे कल भगवंत मान ने एक होर गल कही है, वो कहते भी जो पठानकोट के एयरबेस के उत्ते हमला होया सी उस वक्त फौज आई सी मुकाबला करने के लिए फौज। पर जिहड़ी फौज आई उहदा बाद दे विच किराया मंगिया गया सी साडे कोलों भी भाई फौज का किराया इन्ना
ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ MP ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਡੇ MP ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਵੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਆਈ ਤੇ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ BJP ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ BJP ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ BJP ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। BJP ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਹਫਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 74-75 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 74-75 ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ 70-75 ਦਿਨ। ਉਸ 75 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ,
ਪਰ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਨਾ ਹੁੰਦੀ, 17 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ 18 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਤਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਹੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਘੜਤਾ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਸੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 36,149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪਰ ਖੈਰ ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਿਆ ਮੈਦਾਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਓਡੇ ਦਾ ਓਡਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ 301 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ
ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ 300 ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ 7 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 310 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, 310 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 299 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਲੀਆਂ, 300 ਯੂਨਿਟ ਬਲੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ? ਆ ਅਖੀਰਲੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜੋ ਭਿੜੋ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਕਰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਧੰਦਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੈਂਡ 7 ਆਏ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੂ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੂ। ਪਰ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਟਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬਲੌਕ ਕਰਤੇ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ, 20 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ, 25 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕਲਪਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਪਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। NRI ਥਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲਵਾਤਾ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਲ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ? ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਰੇ ਤੇ ਮੁਕਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੁਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।